ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਭ मैं फिर अर्ज करूंगा कि पहली गल तो मेरे फादर असी अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन च लिखा है कि कोई भी ब्लड रिलेटिव कैबिनेट दे विच या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे विच वो नहीं आ सकता, नंबर 1। दूसरा है कि मेरे फादर जिहड़े है, हालांकि वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दे विच कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ वो ऑर्डिनरी वर्कर या मैंबर है पीपल्स पार्टी ते। जिथों तक इलैक्शन का सवाल है, तुसी इस गल नूं तस्लीम करोगे, इलैक्शन एक स्ट्रैटेजी हुंदी है। जे सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब नूं लंबी हलके दे विच कोई हरा सकदा है या घेर सकदा है, पर अंकुर जी परिवारवाद शुरू तो इत्थे ही हुंदा है ना। मेरी अर्ज करो कि फर्ज करो असी सरदार गुरदास सिंह बादल नूं उत्थों ना खड़ा कर दे, 2 तारीख 2 जनवरी तो लैके अज जिहड़ी अज 21 तरीक हो गई है, बादल साहब ने 20 दिन लंबी हलके चो बाहर नहीं निकल पाए। एक दिन भी जे जांदे है, जे एक दिन वास्ते भी बाहर जांदे तो सुखबीर उन्हां दी जगह जांदा है, हरसिमरत उत्थे हुंदी है। साडी इलैक्शन स्ट्रैटेजी ये सी कि जे बादल साहब लंबी चो बाहर निकल गए तो उहदे विच साडे इलैक्शन जिहड़े दूजे कैंडीडेट है वो स्टार कैंपेनर है, असी उन्हां नूं घेर लिया, असी अपनी स्ट्रैटेजी दे विच कामयाब है। ये तुसी परवाह और ये इलैक्शन स्ट्रैटेजी है, और तुसी देखोगे बादल साहब ये इलैक्शन हारनगे। ये तुसी प्रोग्राम जिहड़ा है वो 6 मार्च तो बाद दोबारा ਅਸੀਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ वापस करियो, और तुसी एक गल नोट करियो, मैं ब्लफ नहीं थोनू कर रहा, ब्रवाडो नहीं। गुरदास सिंह बादल साहब प्रकाश सिंह बादल नूं इस इलैक्शन च हराणगे, और बादल साहब घिर चुके हैं, और मैनूं अफसोस है कि बादल साहब का करियर जिहड़ा है उस इलैक्शन तो बाद खत्म हो रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि दोवें परिवारां दा कोई शायद लंबी ते गिद्दड़बाह दे विच अरेंजमेंट हो गया तुहाडा ते प्रकाश सिंह बादल दे परिवार दा। कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण एक एक्सक्यूज लभ रहे हैं टू कवर द डिफीट जिहड़ी कि कांग्रेस गिद्दड़बाह ते लंबी हार रही है, उहदे वास्ते उन्हां नूं एक बहाना चाहिदा है, और ये बहाना तलाश कर रहे हैं। चलो शुक्र है कैप्टन साहब ने यह तो कंसीड किया कि लंबी ते गिद्दड़बाह दे विच कांग्रेस हार रही है। पर उधर बादल परिवार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल कह रहे कि ताड़ी कांग्रेस ना कोई अरेंजमेंट। ये देखो ये दोने इन्हां दे पैनिक रिएक्शनस है, उन्हां दे पैनिक रिएक्शनस है कि वो कह रहे कि उन्हां नाल रले आ। दरअसल साडी असी किसे नाल नहीं रले, असी पंजाब दे लोकां दे मुफाद या जिहड़े मनसूबिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ हैं, और जिस किस्म की हनेरी बनती जा रही है पंजाब दे विच। बादल साहब कैप्टन साहब तो ये कहंदे सी, तुहानूं याद होना है कि मनप्रीत एक बुलबुल है, इज अ बबल, यू नो, थोड़े दिनों च खत्म हो जाऊगा। बादल साहब ये कहंदे सी कि मनप्रीत वाव रोला है, ये टप जूगा। पर ये जो दोनों ठीक कहंदे सी, दोनों ठीक कहंदे सी, पर जो वाव रोले दे नाल लखां पंजाबियां दियां असीसां दुआवां जुड़ जाण तां ये हनेरी बन गया, और ये दोनों इस हनेरी इस दिन का दोनों पार्टियां नूं डर सी जिहड़ा अज ये दिन चढ़ गया। मनप्रीत तुसी पुलिस ज्यादतियां के खिलाफ काफ़ी आवाज़ चुकी है, पर इस इलाके दे विच और गिद्दड़बाह दे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्थे जिहड़े झूठे केस बने सी वो तुहाडे कहण ते बने सी। साहब मनप्रीत 16 साल हो गए मनप्रीत गिद्दड़बाह, या 4 मरतबा मैं MLA बनया। मनप्रीत किसी स्कैंडल च नहीं इनवॉल्व, मनप्रीत ते कोई करप्शन का दोष नहीं लग्या, मनप्रीत के खिलाफ उन्होंने कख नहीं मिलिया। हुण फिर मनप्रीत नूं बदनाम किवें कीता जावे भी जिहड़े जो परचा गिद्दड़बाह च रजिस्टर होया वो मनप्रीत के कहण ते होया, किसी का कोई जमीनी झगड़ा है वो भी मेरे नाल लग रहा, होर तो मनप्रीत नूं बदनाम करने वास्ते उन्हां कोले कोई नहीं रहा। तुसीं ऐ करो अपने प्रोग्राम दे विच मैं तुहानूं ये कहना कि एक भी बंदा पेश कर दो जिहड़ा ये कहूगा कि मेरे ते मनप्रीत ने कराया। जिहड़ा संधू साहब जिहड़ा बंदा 4 वारी MLA बनया होवे, जिहड़ा हर वारी जो इलैक्शन आउंदा है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ विक्टरी मार्जिन है, मैं पहली बार 2200 वोट ते जित्तिया, दूजी बारी 15000 ते, तीजी बारी 17000 ते, चौथी बारी 19500 ते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ हर वारी अपनी इलैक्शन लीड इनक्रीज करता है वो थोड़ा ख्याल झूठे परचे करा के करता है। मनप्रीत ने गिद्दड़बाह RO सिस्टम लाए, हेल्थ सिस्टम्स लाए, सेम दूर की। मनप्रीत ने गिद्दड़बाह इलाके की जो खिदमत की है ਉਹਦੀ वजह नाल जितदे, कोई परचियां दी सियासत नाल एक अद्धा इलैक्शन जित्तिया जा सकता है। पूरे पंजाब दे विच 117 MLA तुसीं एक MLA दा मैनूं नाम दसो जिहदी इलैक्शन हर वारी इनक्रीज्ड विक्टरी आंदी है। जी आपां जे इन्हां चोणां दी गल करिए, सारियां पार्टीज़ कोई ना कोई स्टार कैंपेनर लेके आ रही है, तुहाडे स्टार कैंपेनर कौन होणगे?
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਵਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੰਗ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਗੇਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਖੁਦ ਬੇਖੁਦ ਚੱਲਣ। ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗਲਾ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜੀਕਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫੌਜੀ ਕੋਲੇ ਰਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਹਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਫੰਡਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ। ਫੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਫੰਡਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਥਾਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਹੈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡੀਟੇਲਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? 100 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਲੱਸ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਸਿਆਸਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਸੱਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੂਦ ਚਾਹੀਏ। ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਗਏ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਫੈਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਡੀ ਬਿਹਤਰ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ? ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਇਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜੂਗੀ, ਇਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੂ ਬਹੂ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹੂ ਬਹੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੂ ਬਹੂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਔਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌੜ ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਚ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਜਲਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰੀਦਾ, ਔਰ ਸੋ 4 ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ 4 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ 80 ਜਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 28 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌੜ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ? ਮੌੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਏਰੀਆ ਉਹ ਮੌੜ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਐਕੂਮੈਨ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੌੜ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।